سورة تفسير سورة النازعات وهي مكية. قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق والسعيد بن جبير وأبو الصالح وأبو الضحى والسدي والنازعات غرق الملائكة يعنون حين تنزع الأرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط، وهو قوله والناشطات نشطا. فقاله ابن عباس وعن ابن عباس والنازعات هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. ورواه ابن أبي حاتم. قال مجاهد والنازعات غرق الموت. وقال الحسن وقتادة والنازعات غرق والناشطات نشطا هي النجوم. وقال عطاء ابن أبي رباح في قوله تعالى والنازعات والناشطات هي القسي في القتال، والصحيح الأول وعليه الأكثرون. وأما قوله تعالى والسابحات سبحا فقال ابن مسعود هي الملائكة. وروي عن علي ومجاهد والسعيد بن جبير وأبي الصالح مثل ذلك. وعن مجاهد والسابحات سبحا الموت. وقال قتادة هي النجوم. وقال عطاء ابن أبي رباح هي السفن. وقوله تعالى فالسابقات سبقا روي عن علي ومسروق مجاهد وأبي صالح والحسن البصري يعني الملائكة. قال الحسن سبقت إلى الإيمان والتصديق به. وعن مجاهد الموت. وقال قتادة هي النجوم. وقال عطا هي الخيل في سبيل الله. وقوله تعالى فالمدبرات أمرا. قال علي ومجاهد وعطا وأبو الصالح والحسن وقتادة والربيع بن آنس والسيدي هي الملائكة. زاد الحسن تدبير الأمر من السماء، تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني بأمر ربها عز وجل. ولم يختلفوا في هذا، ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك، إلا أنه حكى والمدبرات أمرا أنها الملائكة، ولا أثبت ولا نفى. وقوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قال ابن عباس هي النفختان الأولى والثانية، وهكذا. وقال مجاهد والحسن وقتادة والضحك وغير واحد. وعن مجاهد أما الأول وهي قوله جل وعلا يوم ترجف الراجفة فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض والجبال. والثانية وهي الرادفة فهي كقوله وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. وقد قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن طفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري بإسناده مثله. ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلاث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. Donc là, قال ابن مسعود ابن عباس ومسروق والسعيد بن جبير وابو صالح وابو الضحى والسدي, ils ont expliqué والنازعات غرقا, ils ont dit ceux qui enlèvent والنازعات غرقا c'est les anges, الملائكة يعنون, c'est-à-dire ils aident Allah, ils aident dans la religion d'Allah. Quand ils aident dans la création, quand Allah il enlève les âmes des descendants d'Adam alayhi salam, il y a des âmes qui se prennent difficilement. Donc il y a une difficulté c'est-à-dire avec que
qu'elles sont prises pour, elles vont auprès d'Allah. Il y a des âmes qui se prennent avec facilité. وكأنما حلتهم من نشاط وهو قوله comme si donc avec facilité comme les âmes qui montrent qui sont comment dire qui sont reprises par Allah qui montent qui vont vers le qui sont comme Dieu il insuffle les âmes Allah il insuffle les âmes donc elles repartent à Allah à Dieu les âmes. Mais il y a comme les anges ils remplissent les cieux et la terre, donc il faut passer par les états, c'est-à-dire il y a les anges qui aident Allah, qui aident Dieu quand les âmes doivent monter auprès d'Allah, qu'Allah les reprenne. Quand les enlèvent, la traduction vraie c'est les enlève, quand Allah il enlève les âmes, mais les anges ils aident Allah. Donc et là ouais, avec facilité et il y en a avec difficulté, et les autres avec facilité, c'est-à-dire les personnes que les âmes elles partent, elles vont à Allah avec facilité, c'est celles qui veulent vraiment, qui ont leur ils sont voués vraiment à Allah, ils savent déjà la relation avec Allah et la transcendance avec les anges, que c'est les êtres humains qui, euh, qui sont sur terre pour commander, pour, pour suivre, commander avec Allah, avec Dieu. Donc les âmes, elles sont facilement, leur esprit, leur fort intérieur ne sont pas contre l'enlèvement des âmes. Ils savent ce que ça représente. وهو قوله تعالى والنشطات نشطا قاله ابن عباس وعن ابن عباس. Selon Ibn Abbas, là c'était avec facilité والنشطات نشطا. Il parle des âmes, ils disent. Là, Ibn Abbas aussi dit والنازعات هي, ou sinon il y a l'explication, aussi il y a beaucoup d'explications dans ces versets-là. هي أنفس الكفار, ils disent c'est les mauvaises forces intérieures, les mauvais états d'esprit des mécréants. تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار. Elles s'enlèvent, Dieu il les enlève, les mauvais esprits des mécréants qui vivent avec leurs mauvais esprits, qui contre pas le diable, qui vivent pas avec leur foi en Allah, en Dieu, et les anges, et comme Dieu l'a ordonné, comme Dieu a rejeté les diables, ils vivent pas. Donc Dieu Allah il dit, il met un terme à leur mauvais esprit, les mécréants. Ensuite elles sont noyées dans le feu. Et après il y a d'autres explications. Mujahid al-Nazi'ati gharqa, il dit ceux qui enlèvent, Nazi'ati gharqa, ceux qui enlèvent et ça fait comme si c'est c'est comment dire, ça fait partie de la vie, ça enlève et ça fait partie de la vie, c'est-à-dire c'est au-dessus, c'est comment dire, c'est Allah qui ordonne cela, donc c'est au-delà de, c'est la vie avec Allah, avec Dieu, avec les anges, et là ils expliquent c'est la mort. Ceux qui enlèvent, et والنازعات غرقا.
ils disent c'est la mort. Donc والحسن وقتادة ouais, c'est ceux qui enlèvent donc, mais ça vient d'Allah. Là, c'est caché par Allah. Ça veut dire غرق والنازعات غرقا. Ce qui se passe ensuite après que ce soit enlevé, ça c'est Allah. Il y a que Allah, il y a que Dieu qui peut savoir ce que c'est. Donc et là, il explique que c'est la mort. Ou Al-Hassan, là avant il dit c'est les anges, là il dit c'est la mort. Les explications plusieurs. وقال الحسن وقتادة والنازعات غرقا والناشطات نشطا. Ça prouve que c'est du domaine d'Allah, de Dieu. Les versets d'Allah, c'est des explications savantes. Ça vient, c'est des paroles d'Allah, de Dieu. Et là, ils disent ensuite, c'est les étoiles. النجوم. وقال عطاء والنازعات نشطات هي. Et ils disent aussi, une autre explication, Al-Qasi fil qital, c'est ce qui est au niveau de ceux qui font suivre, qui arrêtent les gens et qui font suivre ce qui est la foi en Allah, en Dieu. C'est expliqué comme ça. Et le plus vrai, ils disent, c'est ce qui est dit en premier. Et qu'il y a plus de savants qui ont expliqué, ou de compagnons qui ont expliqué ces versets comme en premier, comme on a expliqué. Et ensuite, والسابحات سبحا, quand Allah il a dit والسابحات سبحا, فقال Ibn Mas'ud, il dit c'est les anges. السابحات سبحا. وسعيد بن جبير وعن مجاهد والسابحات سبحا, ils disent c'est la mort aussi. Il y en a ils disent, il y en a ils disent c'est les étoiles. Et il y en a ils disent c'est السفن, c'est le bateau. وقوله تعالى في السابقات سبقا, d'autres ils disent عن مسروق عن حسن البصري, ils disent c'est les anges. وقال الحسن سبقت إلى الإيمان والتصديق به. Ils ont devancé avec la foi en Allah, en Dieu, les anges, et de vivre qu'avec la foi en Dieu et en Allah. Les anges, ils ont devancé tout ça. C'est eux qui ont été avant, qui ont devancé dans la création le créateur. Ils ont devancé à être soumis au créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et il y en a, Mujahid, il dit c'est la mort. فالسابقات السابقات, il dit c'est la mort. وقال قتادة, il dit c'est les étoiles. Il y a le nujum. وقال عطاء هي الخيل في سبيل الله. Il y en a, ils disent c'est الخيل, Allahu a'lam, les chevaux, ceux qui sont avec les chevaux, mais pour Dieu, pour Allah, ceux qui combattent dans le sentier, dans la voie d'Allah, de Dieu, avec des chevaux avant, les moyens de transport. وقوله تعالى فالمدبرات أمرا. قال علي ومجاهد وعطاء وابو صالح الحسن قتادة والسدي هي الملائكة فالمدبرات أمرا. Dit المدبرات أمرا, il dit c'est les anges. C'est ceux qui sont ordonnés et qui suivent que ce qu'il y a avec Allah. Et sabiqat sabqa, c'est sabihat sabha, c'était comme ceux qui évoquent Dieu. Et sabiqat sabqa, ceux qui ont devancé qui ont devancé avec en avance. Et sabihat sabha, c'est ceux qui évoquent dans l'invocation d'Allah, Allahu a'lam. Ce qui est expliqué au Falmudabirati Amra, ils ont dit c'est les anges aussi. Ça représente des qualificatifs, tous les versets ils rapportent beaucoup que c'est des qualificatifs qui représentent les anges. Donc, Ibn Abbas, Homa an-Nafkhatan, il dit ومجاهد وعطاء وصالح والسدي هي الملائكة تدبير الأمر, il dit elle met sur terre les ordres d'Allah en venant du ciel jusqu'à la terre, يعني بأمر ربها, avec ordre de leur créateur, les anges. ولم يختلفوا, et ils ne divergent jamais, ils ne se divisent jamais, les anges. ولم يختلفوا في هذا, ils ne se divisent jamais à ce sujet de suivre les ordres d'Allah, l'ordre d'Allah qui les a ordonnés. يقطع ابن جرير ensuite يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك إلا أنه حكى. ابن جرير il dit que
أنه حكى في المدبرات أمرا أنها الملائكة. يجي المدبرات أمرا، يجي سي لي زونج، ولا أثبت ولا نفى. سي لي زونج et uniquement que les anges في المدبرات أمرا. وقوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يجي هم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Donc ils disent que ça c'est les... il y a eu deux souffles qu'il va avoir. C'est Israfil, l'ange qui attend que c'est l'ange, un des anges que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu lors du voyage nocturne dans l'ascension, qui attend de souffler dans la trompe pour la fin des temps. Il dit c'est la première insufflation dans la trompe, et il y en aura deux. Il dit, ça veut dire ça, ce verset, ترجف الرجفة تتبعها الردفة. وهكذا قال مجاهد وضحك. أما الأول وهي قوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها، فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف، قال الإمام أحمد يجي كقوله يوم ترجف الأرض والجبال. يعني autre verset dit يوم ترجف الأرض والجبال. Quand les terres, la terre et les montagnes seront secouées, seront comme soumis à la création détruite. Allahu alam. والثانية هي الرادفة. Et la deuxième الرادفة. فهي كقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Donc la terre et les montagnes seront soulevées en une seule fois. C'est-à-dire en le deuxième souffle. Ça c'est c'est la fin des temps, comment ça va se dérouler. وقد قال الإمام أحمد il a dit قال le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. Donc Allah, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit, il a dit elle est venue la première soumission de la création, et ensuite la seconde soumission Ar-Radifa, Allahu alam, comme il a expliqué Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ces termes en arabe, il a dit bien des termes définis qui correspondent au Coran. Min dunya, il a dit Ja'at al-maut bima fihi, et la mort est venue dans ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire la mort ça fait partie dans la création, dans ce qui se passe là, dans ces versets, quand Dieu Allah il a dit. Et ensuite, ya Rasulullah, ils ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Ara'aita in ja'alta salati kullaha alayk. Ils ont demandé est-ce que si on met la prière uniquement, il a demandé si je mets la prière uniquement sur toi. Il a dit idhan yakfika Allah bima ahmaka min dunyak wa akhiratak. Il a dit ça te suffira en Allah ce dont quoi tu te soucies d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Donc c'est des termes précis qui comprennent la vie des croyants, de ceux qui ont la foi, avec la création d'Allah. Et Allah, Dieu le Tout-Puissant, et c'est sa création pour suivre le bien, suivre sa création, les anges, les messagers, les livres, ceux qui suivent vraiment. Donc les croyants, ceux qui ont la foi en Allah, en Dieu. وقد روى الترمذي بن جرير. Et ensuite il est dit dans une version Tirmidhi, كان le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit إذا ذهب ثلث الليل فقام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. Il explique le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dans les termes des versets. Il dit quand vient le dernier tiers de la nuit, Ar-Rajifa est venu. Là c'est les explications Ar-Rajifa, c'est-à-dire les terres et les montagnes qui ont été prises, ça c'était dans la création, la fin des temps. Et là le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il utilise ces termes en disant le dernier tiers de la nuit. Quand ça vient c'est Ar-Rajifa, ça veut dire c'est venu la fin de la nuit. Allah, comme il domine sa création toujours, on met toujours Allah dans l'explication des termes du Coran du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en arabe, en langue savante.
c'est-à-dire la nuit prie تتبعها الرادفة jusqu'à ce que vient la mort qui est compris dedans. Donc voilà, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.